प्रेज़ द लॉर्ड। एक नए शो के साथ जिसका नाम है मेरे मुताबिक, आपका होस्ट इम्तियाज़ भट्टी आपके सामने है और हम आज बात करेंगे एक बहुत ही काबिल शख्सियत से जिनका नाम है फादर सज्जाद अंजुम। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पे इनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और इनके लेक्चर्स को बहुत सराहा जाता है। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। जी फादर जी, हम आपको वेलकम करते हैं। यीशु कुछ भी कर सकता है अपने स्टूडियो में और हम आपके बेशुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज अपना इतना कीमती वक्त निकाला है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और मैनू भी बड़ी खुशी हुई है जनाब, यीशु कुछ भी कर सकता है इस प्रोग्राम च आके। और मैंने उम्मीद है कि असीं जिन्नियां भी गल्लां करांगे वो सारे लोगों वास्ते बड़ी बेहतरी ते खुदा दे करीब आने दा सबब ठहरनगियां। आमीन। बिल्कुल आमीन। तो फादर जी थोड़ा जिहा दसो, हम पहले तो तुसी अपने बारे किस तरह तुसी है तालीम वगैरह हासिल की और किन्ना कित्थे कित्थे तुसी पढ़े? जिथों तक मेरी तालीमात का ताल्लुक है तो मैं समझदा कि तालीम अगर बंदा कहे कि उन्हें आप ही हासिल की है तो शायद एग्जैजरेशन आ जाती है, शायद मुबालगाराई आ जाती है, क्योंकि तुहाडे पेरेंट्स जिहड़े ने उन्हां वास्ते यह बड़ा जरूरी हुंदा है कि उन्हां तुहानूं किहड़ी राहां ते लाया और किहड़े तरीके नाल तुहाडे वास्ते उन्हां मेहनत की है। और मैं अपने वालिद मोहतरम बाबू अशरफ सैमुअल मरहूम जिहड़े खुदा दे विच सौ गए ने ते अपनी वालदा मोहतरमा शमीम अख्तर नूं खराजे तहसीन देवांगा, क्योंकि उन्हां ही सारी मेहनत की। और मैट्रिक दे बाद जदों FSC दे विच मेरा दाखला कराने दे मुतलक उन्हां सोचा तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि असी तो गरीब लोग हाँ, बड़ा मुश्किल काम है कि FSC करवाई जाए, FA वगैरह करवा लेने बच्चे नूं। लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा ने कहा कि खुदा जिहड़ा वो साडे नाल है तो सारा कुछ हो सकता है। और देखिए कि ऐसा हुआ, FSC भी हो गई, BSc भी हो गई, B.Ed भी हो गया, M.Ed भी हो गया, MA इंग्लिश भी हो गया, MCS भी हो गया और M.Phil भी हो गया। ये सारा कुछ खुदा ने किया। और कैसे किया कि उसने मुहैया किया, क्योंकि वो मुहैया करने वाला खुदा है, क्योंकि यीशु कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो फादर जी, आपने M.Phil करने के बाद अभी आपने सुना कि आप किताब भी लिख रहे हैं, वो क्या है सर? हाँ जी, वो किताब असल विच इस वास्ते लिखी जा रही है क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद सिर्फ आम लोगों ने तालीम ते काम किया। अच्छा फादर जी, इस किताब दे विच तुसी किहड़ियां चीज़ां नूं टारगेट कर रहे हो? इस किताब दे विच जनाब मैं भट्टी साहब सब तो पहला तो यह वेख रहा कि यीशु मसीह दे तालीमात देने का अंदाज की है। फिर मैं देख रहा कि जी ट्रू टीचिंग है बिबलिकल, उन्होंने सामने लैके आया जाए ताकि लोग सही तालीमात नूं समझन और जानन कि खुदा चाहता की है, ताकि उन्हों का खुदा दे नाल राबता जिहड़ा वो पक्का हो जाए, मजबूत हो जाए। क्योंकि जिन्नी देर तक साडा खुदा दे नाल राबता मजबूत नहीं हुंदा असी कुछ भी नहीं कर सकते, तो यीशु दे नाल ही असी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु कुछ भी कर सकदा। अच्छा फादर जी, तुहाडे मुताबिक तुसी मसीहत नूं किस तरह लैंदे हो? इहनूं एक मजहब लैंदे हो, इहनूं कोई फिरका लैंदे हो, इहनूं कोई मिशन लैंदे हो, तुसी इहनूं किस तरह डिफाइन करोगे? पहली गल तो यह वे कि यीशु मसीह ने जिहड़ी तालीमात दित्तियां ने, जिहड़े हिसाब नाल सानूं सिखाया है, उहदे हिसाब नाल असी अगर यह कहिए कि मसीही कोई मजहब है या कोई फिरका है, कोई दीन है, तो मेरी समझ नहीं आता। मैं समझना कि यीशु मसीह आए, क्यों आए? इस वास्ते ताकि इंसान दा ते खुदा दा रिश्ता कायम किया जाए, बहाल किया जा सके, क्योंकि यह रिश्ता टुट गया सी और यह टुटे हुए रिश्ते नूं बनाने वास्ते यीशु मसीह आए। तो जिहड़ा टुटे हुए रिश्ते नूं बनाने वास्ते आया वो फिर कोई मजहब नहीं याद कर रहा, बल्कि की कर रहा? रिलेशनशिप, वो ताल्लुक बहाल कर रहा है। तो लिहाजा मसीहत एक ताल्लुक है खुदा दे नाल साडा, ना कि कोई मजहब। वेरी नाइस फादर जी, बहुत खूबसूरत, बड़ा मज़ा आ रहा है तुहाडे नाल गल करन दा। और मैं यह जानना चाहांगा कि तुसी क्योंकि अजकल तुहानूं पता है घरां दे विच बड़े लड़ाई झगड़े भी हुंदे ने। रिलेशनशिप तो मैनूं याद है, तो एक रिलेशनशिप जिहड़ी है ना असीं देखने कि जिस तरह दुनिया तरक्की करती जा रही है, मीडिया आदना जा रहा है, जहाज़ भी आ गया, हैलीकॉप्टर भी आ गए, बड़ा कुछ असी तरक्की कर ली कंप्यूटर के नाल नाल।
ਤੇ ਜਿੰਨ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ 'ਚ ਸਨ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ, ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਸਰਮਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾ ਲਵੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਾਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਣ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਵਰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗੇਗੀ? ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਆਣਗੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਾਦਰ ਜੀ, ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਕੋਈ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ?
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਕਾਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਪੈਗੀ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਵਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਘਟਾਓ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਓ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਚੰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦਨਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹਿਕਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਰਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਬਰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਔਰ ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ। ਕਦੀ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਫਜ਼ਲ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸਰ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਦਫਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। 2-3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਮਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੋ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ CD ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ VCR VC VCP VC ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਉੱਧਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿਤਾਬ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਫੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਲਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪਏਗਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਚੂੰਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਲਾਦਾ ਪਾੜੀ ਲਾਣੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੁਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਸੰਵਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖੇਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਥੋੜੀ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਕ ਦਫਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਤਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹਿ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧਣ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ रहिए ताकि मसीहत जड़ी है वो मिल के बहुत ज़्यादा तरक्की करे। तो इसी के साथ दीजिए अपने होस्ट इम्तियाज़ भट्टी को इजाज़त। एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में बहुत जल्द। अपनी दुआ में याद रखिए, नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, सवाल कीजिए और हम देंगे जीसस कैन डू एनीथिंग चैनल पर आपके तमाम तर सवालों का जवाब।